So now we are going to perform the monohybrid cross. But before that, we need to know about the laws of Mendel. Because Mendel given some law about the heredity and the inheritance. And these laws are very much meaningful and significant whenever we are performing these particular experiments. কারণ আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে কতগুলো স্টেপস বা কতগুলো আমাদের কিছু পার্টিকুলার সিস্টেম আমাদের মেনে চলতে হয়। তো ম্যান্ডেল এই যে সিস্টেমগুলোকে বলে দিয়েছেন কি দিস আর দ্য লজ অফ ম্যান্ডেল। তো ম্যান্ডেলের ল গুলো আমরা একটু দেখব, দেখে তারপরে আমরা এক্সপেরিমেন্ট গুলো স্টার্ট করব। So first of all, the first law of Mendel laws of Mendel. First law যেটা সেই লটাকে বলছি আমরা কি law of segregation. কি বলছি এটাকে আমরা law of segregation. এই লটা থেকে কি বোঝা যায়? That is during Snehankita, now you can hear me? Snehankita, এখন শুনতে পাচ্ছ? Okay, fine. During gamete formation, both the allele separate from each other. যখন গ্যামেট ফর্মেশন হয় তখন এলিল গুলো একটা থেকে আরেকটা সেপারেট হয়ে গ্যামেট ফর্ম করে। এটা হচ্ছে ল অফ সেগ্রিগেশন। নাম্বার 2, ল অফ ইউনিট ক্যারেক্টার। সেকেন্ড কি ল অফ ইউনিট ক্যারেক্টার। এটা এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টটা কি হোয়াট ইজ কল্ড ইউনিট ক্যারেক্টার। যখন সেপারেশন হবে after separation of allele, both gamete act as individual. Both gamete acts as individual. প্রত্যেকটা কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে অ্যাক্ট করে। So that is called the unit character. Number 3, that is law of independent assortment. Law of independent assortment. So this basically indicates law of independent assortment to form zygote. Gametes are independently associate with each other. কি বলেছে এখানে? To form zygote, gametes are independently associate with each other. এটা হচ্ছে law of independent assortment. লাস্ট যেটা রয়েছে that is called law of dominance. Law of dominance মানে হচ্ছে that is in তোমরা জানো দুটো জেনারেশন আছে, একটা হচ্ছে F1. In F1 generation there will be expression of only dominant character. কি বলেছি এখানে? In F1 generation there will be expression of only dominant character. তো আমি এখন তোমাদের এই প্রত্যেকটা ল কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে সেই ব্যাপারটা তোমাদের আমি
দেখাবো। সো ফার্স্ট লটা কি? ল অফ সেগ্রিগেশন। কি বলেছি আমরা? ল অফ সেগ্রিগেশন মানে আলাদা হওয়া। সো ডিউরিং গ্যামেট ফর্মেশন বোথ দ্য এলিলস সেপারেট ফ্রম ইচ আদার। যেই এলিল গুলো সবসময় পেয়ারে থাকে ওই এলিল গুলো যখন গ্যামেট ফর্মেশন করে তখন এগুলি একটা থেকে আরেকটা সেপারেট হয়ে যায়। নাম্বার 1। Number 2, law of unit character. That means after separation of allele, both gametes act as individual because whenever they are separated, they are individual. So that is called the unit character. Law of independent assortment. So after separation of both the alleles, whenever they form the gamete, to form the zygote, gametes are independently associated with each other. আমরা বলতে পারবো না যে কোন গ্যামেটটার সঙ্গে কোন গ্যামেটটা অ্যাসোসিয়েটেড হবে, but they are independent to associate with each other to form the zygote. And what is law of dominance? In F1 generation, there will be expression of only dominant character. আমরা যে আরেকটু আগে দেখলাম ডমিনেন্ট আর রেসেসিভ, এই দুটোর মধ্যে শুধুমাত্র and only the dominant character will be expressed, but the recessive will not express. So these are the laws of Mendel. Okay. So now we are going to see that how this can be effected. See this one. Mendel in his monohybrid cross, that is he choose only one pair of character, that is pure or homozygous tall pea plant along with pure or dwarf pea plant, that is parental generation, and both are homozygous. So just see that both the alleles are okay. এখন শোনা যাচ্ছে সাউন্ড? মঞ্জিষ্ঠা সাউন্ড শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, everyone can hear me right now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just see here, both the alleles are in pair. এটা হচ্ছে একটা এলিল, কারণ আমরা যখন কোনো একটা ক্যারেক্টার এক্সপ্রেস করি we always use the allele, right? তোর ভলিউমটা বাড়াতো একটু মঞ্জিষ্ঠা, ইনক্রিজ ইউর ভলিউম। বাকিরা শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, Yes, sir. ফাইন। So here the first law is law of segregation, right? So in this law we have seen that both the alleles are in pair. দুটো এলিল কিন্তু পেয়ারে আছে, but whenever they form the gametes, যখন ওরা গ্যামেট ফর্ম করবে they are separating from each other. এই দেখো ওরা একটা থেকে আরেকটা সেপারেট হয়ে গেছে। So that is called the law of segregation, যেটা ম্যান্ডেলের প্রথম ল। তারপর উনি বলেছেন ল অফ ইউনিট ক্যারেক্টার। সো whenever they are separate, ওরা যখন সেপারেট আছে, ওরা এখন সেপারেট আছে, ইন্ডিভিজুয়াল আছে, তো আলটিমেটলি কি they individually act as an character. ওরা ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে ওদের ক্যারেক্টারটাকে এক্সপ্রেস করবে বিকজ দে আর সিঙ্গেল। এজন্য বলছি কি ল অফ ইউনিট ক্যারেক্টার। তারপর আমরা কি বলেছি? তারপর বলেছি ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট। এইবার এই গ্যামেটগুলো কি করছে? এবারে গ্যামেটগুলো নতুন করে একটা জাইগোট ফর্ম করছে, মানে নতুন করে একটা অফস্প্রিংস প্রডিউস করছে। তো দেখো এই গ্যামেটটার সঙ্গে এই ক্যাপিটাল টির সঙ্গে এই ক্যাপিটাল টি, আবার এই ক্যাপিটাল টির সঙ্গে আবার এই স্মল টি, তাহলে একটা ক্যাপিটাল টি একটা স্মল টি, একটা ক্যাপিটাল টি একটা স্মল টি, আবার এই ক্যাপিটাল টি এই টিটার সঙ্গে, আবার এই ক্যাপিটাল টিটা এটার সঙ্গে। সো দিস আর দ্য প্রবাবিলিটিস, এগুলিকে বলছি আমরা প্রবাবিলিটিস। তার মানে কি দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দে আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যানাদার গ্যামেটস, ওরা অন্য একটা গ্যামেটের সঙ্গে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসোসিয়েট হয়ে ওরা অফস্প্রিংস তৈরি করছে। ঠিক আছে, এখানে কি কি অফস্প্রিংস হয়েছে? ক্যাপিটাল টি স্মল টি, ক্যাপিটাল টি স্মল টি, ক্যাপিটাল টি স্মল টি, ক্যাপিটাল টি স্মল টি।
সো এই যে জেনারেশনটা, এটাকে বলছি আমরা ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন, দ্যাট ইজ অফস্প্রিংস অফ F1 জেনারেশন। এফ কথাটা মানে হচ্ছে ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন, মানে প্রথম যেই রিপ্রোডাকশন হওয়ার পরে প্রথম যেই জেনারেশনটা প্রডিউস হয়েছে, বা প্রথম জেনারেশনের যেই প্ল্যান্ট গুলো প্রডিউস হয়েছে বা যেই জাইগোট গুলো প্রডিউস হয়েছে, এটাকে বলছি আমরা কি, অল দিস আর দ্য প্রোডাক্টস অফ F1 জেনারেশন। এইবার আমরা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি যে এখানে এটা হচ্ছে ডমিনেন্ট আর এটা হচ্ছে রিসেসিভ। কেন? কারণ F1 জেনারেশনে যতগুলো প্ল্যান্ট হয়েছে, হয়তোবা জেনেটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাপিটাল টি স্মল টি আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা প্ল্যান্ট কিন্তু টল, as like as the pure tall pea plant. আমি আবার রিপিট করছি কথাটা, F1 জেনারেশনে যতগুলো প্ল্যান্ট প্রডিউস হয়েছে, প্রত্যেকটা প্ল্যান্টের হাইট আর পিওর টল পি প্ল্যান্টের হাইট কিন্তু সেম হাইট। তো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কেন সবগুলো টল হয়েছে, কেন ইন বিটুইন টল এন্ড ডোয়ার্ফ হয়নি? বিকজ ডমিনেন্ট জিন হচ্ছে এমন একটা জিন যেটা রেসেসিভের সঙ্গে থাকলে কিন্তু ওর ডমিনেন্ট ক্যারেক্টারটাই এক্সপ্রেস করবে। তো এটাই আমরা এখানে বলেছি, whenever dominant and recessive genes are crossed, only dominant gene will express and recessive gene will suppress. মানে যখন আমরা ডমিন্যান্ট আর রেসেসিভের মধ্যে যখন আমরা ক্রস করব, তখন শুধুমাত্র ডমিন্যান্ট জিনটাই এক্সপ্রেস হবে, রেসেসিভটা কিন্তু হবে না, এটা সাপ্রেস হয়ে যাবে। কেন? ডমিন্যান্ট জিন ম্যাক্সিমাম পরিমাণে প্রোটিন সিনথেসিস করে, আর রেসেসিভ জিন ডমিন্যান্ট জিন থেকে কম পরিমাণে বা লেস অ্যামাউন্টে প্রোটিন সিনথেসিস করে। সো ইন দ্যাট কেস there will be always the dominant character will express, which is known as the law of dominance. So আমরা কি করেছি একবার আমরা রিক্যাপ করে নিচ্ছি। All the alleles are basically in pair, but during the gamete formation they are separated from each other. So that is the law of segregation. Whenever they are separated, they are acting as an individual. So this is known as the law of unit character. So as they are act as an individual, so they are associated with each other irrespective of their gametes. So here they are independent to associated or fused with another gamete to produce the offsprings, which is known as the law of independent assortment, because they are independent. And after the cross is made, whenever the new zygote are formed or the new plants are produced in the F1 generation, they always express the dominant character, which is known as the law of dominance. So hence these four law of Mendel are basically implemented in case of monohybrid as well as dihybrid cross. ম্যান্ডেলের যতগুলো এক্সপেরিমেন্ট আছে, প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্টে ম্যান্ডেলের এই যে চারটা ল, these four laws always they are basically implementing. So up to this, any confusion anyone? কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা বলো? লস গুলো সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা? No, yes, sir. ওকে ফাইন। বাকিরা ক্রিশ, রিচা, শতরূপা, জিয়া, রিচা, ওকে। প্রাকৃতি, প্রাকৃতি বুঝতে পেরেছিস? ওকে ফাইন। সো লেটস গো টু দা এক্সপেরিমেন্ট রাইট নাও। আমরা এক্সপেরিমেন্টের একটা ফেজ আমরা দেখে নিয়েছি। সো দিস ইজ কল দা মনোহাইব্রিড ক্রস। কোনটা? যেটা বেসিক্যালি ম্যান্ডেল করেছিলেন, এই এটা হচ্ছে কি মনোহাইব্রিড ক্রস। দিস ইজ কল মনোহাইব্রিড ক্রস বিকজ হিয়ার ওদের মধ্যে কি হয়েছে, ওদের মধ্যে প্রথমে যেটা হয়েছে দ্যাট ইজ ক্রস পলিনেশন হয়েছে F1 জেনারেশনে, আর প্রত্যেকটা প্ল্যান্ট কিন্তু হাইব্রিড টল। এইবার ম্যান্ডেল কি করেছেন, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফেজ অফ দা মনোহাইব্রিড ক্রস। ম্যান্ডেল এবার কি করেছেন, এই F1 জেনারেশনে যে গাছগুলো ছিল বা যে প্ল্যান্টগুলো ছিল, ওদের মধ্যে উনি আবার ক্রস করেছেন। সো লেটস সি দ্যাট ওয়ান, যেটাকে বলি আমরা F2 জেনারেশন। তাহলে ম্যান্ডেল কি করেছেন, ওদের মধ্যে ক্রস করেছেন। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ monohybrid cross. Second part of monohybrid cross. So here what Mendel did,
Mendel crossed between the plant এরকম দুইটা প্ল্যান্টের মধ্যে যেগুলো F1 এ প্রডিউস হয়েছিল ওদের মধ্যে উনি ক্রস করেছেন। So here this is the parental generation. Complete. Same. এখন আমরা আগের মতো ল অফ সেগ্রিগেশনটা করব। এটাকে আমি তোমাদের আজকে চেকার বোর্ডেও দেখিয়ে দেব, তাহলে তোমাদের আরো সুবিধা হবে বুঝতে। So they are now separating from each other. Capital T, small t. Here also they are separating from each other, capital T and small t. So this generation is about the gametes, right? Now they are individual. তার মানে কি এখানে ল অফ সেগ্রিগেশনটা কাজ করে দেয়। কোনটা? ল অফ সেগ্রিগেশন। Now they will cross with each other. This gamete and this one. Then again this gamete and this one. Here also this gamete and this one, and lastly this gamete and this one. Let's see what are the offsprings. The offsprings will be, first of all, capital T, capital T. The second will be capital T, small t. The third will be same again, capital T, small t. And the last will be small t, small t. So these are the offsprings of F2 generation. F2 generation, that means second filial generation. সেকেন্ড ফিলিয়াল মানে হচ্ছে সেকেন্ড। তো ওদের মধ্যে যে ক্রসটা হয়েছে এটাকে বলছি আমরা কি? দ্যাট ইজ সেলফ পলিনেশন। ওদের মধ্যে যে ক্রসটা হয়েছে প্যারেন্টাল জেনারেশনে, দ্যাট ইজ নোন এজ সেলফ পলিনেশন। এর আগে হয়েছিল ক্রস পলিনেশন, এখন হয়েছে সেলফ পলিনেশন, বিকজ দে আর অফ দ্য সেম। যেহেতু দুইটা সেম রয়েছে ওদের মধ্যে সেলফ পলিনেশন হয়েছে। এইবার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টটা দেখো এখানে ভালো করে। আমরা যদি বাইরে থেকে দেখি, আমরা যদি ফেনোটাইপিকটা দেখি, যেটাকে বলছি আমরা ফেনোটাইপ, তাহলে ফেনোটাইপে আমরা কি দেখব? ফেনোটাইপে আমরা তিনটাই টল দেখবো আর একটাকে ডুয়ার্ফ দেখবো, রাইট? সো ফেনোটাইপ expressed 3 tall and so phenotype expressed 3 tall and 1 dwarf. একটা হচ্ছে এখানে ডুয়ার্ফ। এটা হচ্ছে আমরা ফেনোটাইপিক থেকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে দেখো এটা কি, যদি বাইরে থেকে দেখি জাস্ট অবজারভেবল ক্যারেক্টার যদি আমরা দেখি, তাহলে এটা হচ্ছে কি দ্যাট ইজ এ টল। তাহলে এখানে তিনটাই টল। এখানে তাহলে এই তিনটাই কিন্তু টল। এই তিনটাই কিন্তু এখানে টল। তাহলে এখানে টল যে আছে বাইরে থেকে অবজারভেবল যদি দেখি, তাহলে 3 tall pea plant, রাইট? আর শুধুমাত্র একটা হচ্ছে ডুয়ার্ফ পি প্ল্যান্ট। এটা হচ্ছে ডুয়ার্ফটা। 1 dwarf pea plant, একটা ডুয়ার্ফ পি প্ল্যান্ট। তাহলে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যে অবজারভেবল যদি আমরা দেখি ভালো করে,
তখন কিন্তু কি হচ্ছে, তখন তিনটা হচ্ছে টল পি প্ল্যান্ট আর একটা হচ্ছে ডুয়ার্ফ পি প্ল্যান্ট। তাহলে রেশিওটা কি হতে পারে, ফেনোটাইপিক রেশিওটা, phenotypic ratio, that would be 3:1. Please remember this particular point, that is very important. So phenotypic ratio of F2 generation of monohybrid cross is 3:1. Why? Because 3 tall pea plant and 1 dwarf pea plant. But if you see the genotype, that means genetic configuration. Now see the genotype, that is genetic configuration, যেটাকে বলছি আমরা কি জেনেটিক কনফিগারেশন। কিরকম দেখতে পাবো যদি আমরা দেখি জেনেটিক কনফিগারেশন, একটু ভালো করে যদি দেখি, দেখো এখানে এই প্ল্যান্টটা একরকম, এই দুইটা প্ল্যান্ট আর এক রকম, আর এটা হচ্ছে একই রকম। তাহলে আমরা কি পাবো, ভালো করে যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা এরকম দেখব, এটা হচ্ছে পিওর টল, এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে হাইব্রিড টল, আর এটা হচ্ছে গিয়ে পিওর ডুয়ার্ফ। জাস্ট সি দ্যাট, একটু ভালো করে ডিফারেন্সটা দেখার চেষ্টা করো। এইখানে কি কি আছে, এটা হচ্ছে পিওর টল, ওয়াই, বিকজ বোথ আর ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল, এই দুইটা ক্যাপিটাল টি স্মল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি, সো দিস আর কল দা হাইব্রিড টল। যদি আমরা জেনেটিক কনফিগারেশন দেখি, যদি আমরা ইন্টারনাল পার্টটা দেখি, আর এখানে দুটোই আছে স্মল টি, দ্যাট মিন্স পিওর ডুয়ার্ফ। তাহলে এখানে রেশিওটা কত হবে, এইখানে রেশিওটা হবে, দ্যাট ইজ কল জেনোটাইপিক রেশিও। জেনোটাইপিক রেশিওটা কত হবে, 1:2:1। ওয়াই, এখানে কেন এরকম হবে, কারণ এখানে একটা হচ্ছে পিওর টল পি প্ল্যান্ট কয়টা আছে, আমরা যদি ভালো করে দেখি পিওর টল পি প্ল্যান্ট আছে এখানে জাস্ট একটা, এখানে জাস্ট একটা আছে, রাইট, একটা রয়েছে। হাইব্রিড টল কয়টা আছে, হাইব্রিড টল রয়েছে এখানে দুইটা, আর পিওর ডুয়ার্ফ কয়টা আছে, পিওর ডুয়ার্ফ রয়েছে একটা। So definitely this will be the ratio 1:2:1. So this is all about the monohybrid cross. প্রথম যেটা দেখালাম এটা হচ্ছে প্রথমটা আমাদের, this is the first one, F1 generation যেটাকে বলছি আমরা, and this is the F2 generation. Is that clear everyone? সবার ক্লিয়ার হয়েছে? Please let me know. Okay, স্নেহাঙ্কিতা, Yes, sir. মঞ্জিষ্ঠা, ক্রিশ, অর্পিতা, প্রাকৃতি, Sir. হ্যাঁ বলো, ফাইন, শতরূপা, জিয়া, ফাইন। Now we are going to perform the checkerboard. Same experiment করব আমরা checkerboard, ইভেন অনেক স্পিডে করব, কারণ কেন, বারবার আমরা এগুলি করতে it will take a long time, even it is also difficult and it may arise some error, কারণ যখন আমরা ডাইহাইব্রিড করব তখন কিন্তু আমরা এগুলি দিয়ে করতে পারবো না। At that time you need to follow the checkerboard. তো আমরা এখন checkerboardটা একটু দেখে নিচ্ছি। See the checkerboard, that is monohybrid cross in checkerboard. চেকারবোর্ডের একটা নাম রয়েছে, দ্যাট ইজ কল পানেট স্কোয়ার। একজন সায়েন্টিস্ট এটা বের করেছিলেন, ওনার নাম হচ্ছে পানেট, এজন্য এটাকে বলছি আমরা পানেট স্কোয়ার। তো আমরা বেসিক্যালি চেকারবোর্ডটা ইউজ করব। তো দেখে নাও চেকারবোর্ডে আমরা কিভাবে করছি এটা। এখানে করব আমি F1 জেনারেশন, ওইখানে করব আমি F2 জেনারেশন। খুব ইজি চেকারবোর্ড বানানো।
আমরা প্রথম কি নিয়েছিলাম? আমরা প্রথম নিয়েছিলাম ক্যাপিটাল টি এন্ড স্মল টি। তো অবভিয়াসলি আমরা গ্যামেট গুলোকে আলাদা করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি, এখানে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি। ওকে, এটা হচ্ছে গিয়ে স্মল টি, এটা হচ্ছে গিয়ে স্মল টি। এবার তুমি ইজিলি ক্রস করো, এই দুইটা ক্রস করো। এই দুইটা ক্রস করলে কি হবে? তুমি এটা দিয়ে দুটোকে ক্রস করবে। ওকে, এটাকে দিয়ে এটাকে, এটাকে দিয়ে এটাকে, তাহলে কি হবে বক্সে? প্রথমটাতে হবে ক্যাপিটাল টি স্মল টি, দ্বিতীয়টার মধ্যেও হবে ক্যাপিটাল টি স্মল টি। সেম, এটা দিয়ে তুমি এটাকে ক্রস করো, এটা দিয়ে তুমি এটাকে ক্রস করো, কি হবে এখানে? ক্যাপিটাল টি স্মল টি, এগেইন ক্যাপিটাল টি স্মল টি। বাস, দ্যাটস অল। তুমি এখানে একটা ড্যাশ দিয়ে লিখে দাও, দিস ইজ F1 জেনারেশন, বা জেন লিখলেও চলবে। বাস, কমপ্লিট। এবার F2 এর মধ্যে তোমাকে এই দুটোর মধ্যে ক্রস করতে হবে। সো মেক অ্যানাদার চেকার বোর্ড। তুমি আরেকটা চেকার বোর্ড বানাও। এবার এখানে কি লিখবে তুমি? অল প্ল্যান্টস আর হাইব্রিড টল। অল প্ল্যান্টস আর হাইব্রিড টল, সবগুলো টল কিন্তু সবগুলো হাইব্রিড টল। F2 তে কি করবে? F2 তে সেম, তুমি একটা চেকার বোর্ড বানাও। সেম আর একটা চেকার বোর্ড বানাও তুমি এখানে। সেম আগের মতো কলামগুলো তৈরি করো। এইবার তুমি এখানে গ্যামেট গুলোকে প্লেস করে দাও। একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি, একটা হচ্ছে স্মল টি, সেম এখানে ক্যাপিটাল টি, সেম এখানে তুমি স্মল টি বসিয়ে দাও। আফটার দ্যাট ইউ জাস্ট ক্রস। এটা এই দুটোকে ক্রস করলে কি হবে? এই দুটোকে ক্রস করলে হবে ক্যাপিটাল টি। ওই দুইটাকে, এই দুইটাকে ক্রস করলে কি হবে? ক্যাপিটাল টি স্মল টি। দ্যাটস অল। এবার এই দুইটাকে ক্রস করলে কি হবে? এখানে এই দুইটাকে ক্রস করলে হয়ে যাবে ক্যাপিটাল টি স্মল টি। সেম লাস্টের দুইটাকে যদি আমরা ক্রস করি তাহলে স্মল টি। সো এটা হচ্ছে গিয়ে F2 জেন। F2 জেন মানে জেনারেশন। এবার আমরা কি পেলাম? যদি ফেনোটাইপ হয় তাহলে তিনটা টল। সিম্পল ভাবে লিখে দেবো এখানে আমরা, যদি আমরা ফেনোটাইপ হয় তাহলে হচ্ছে 3 tall is to 1, that is dwarf. Simple. যদি জেনোটাইপ হয়, জেনোটাইপ হলে কি হবে? that is 1 pure tall is to 2 that is hybrid tall is to 1 that is pure dwarf. Simple. So this is how we use the checkerboard. এটা হচ্ছে পানেট স্কয়ার বা চেকারবোর্ড, যেটা দিয়ে আমরা খুব র্যাপিডলি ক্রসটা করতে পারি। ওকে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য মনোহাইব্রিড ক্রস। এনি কনফিউশন এনিওয়ান, প্লিজ লেট মি নো। কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা বলো চেকারবোর্ড নিয়ে? No, sir. এনিওয়ান? মঞ্জিষ্ঠা, স্নেহাঙ্কিতা, ক্রিশ, ওকে, রিচা, ফ্যান্টাস্টিক। ওকে, সো আমরা আজকে আমাদের এটা কমপ্লিট করে দিলাম। আমরা নেক্সট ডেতে নতুন একটা জিনিস দেখবো, দ্যাট ইজ কল ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। আমরা দেখেছি কি আইদার ওর ক্যারেক্টার এক্সপ্রেস করে, আইদার ডমিনেন্ট অর রিসেসিভ। কিন্তু এমন একটা এক্সেপশনাল কেস আছে যেখানে ডমিনেন্ট বা রিসেসিভ কোনোটাই এক্সপ্রেস হয় না।
ইন বিটুইন একটা কালার আসে, এটাকে বলি আমরা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। তো আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স নিয়ে ডিসকাস করব, অ্যালং উইথ ডাইহাইব্রিড ক্রসটা কিভাবে হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুডে। টেক কেয়ার, স্টে ওয়েল এন্ড স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ।